Dear students, myself Chandrakala A. In this particular session, let us study about the topic how to overcome negative attitude. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ನೀವು ತೊಲಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ನೋಡೋಣ. ದೆನ್ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೈಫ್ ಶಾರ್ಟನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಶಾರ್ಟನ್ಸ್. ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡುತ್ತೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಮೈಟ್ ಆರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಮೈಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ವಿತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆರ್ life tends to become shorter. In the same way, it creates unpleasant future. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಪೆಸಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಯೋಚನೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರು ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರಣಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಈ ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. So a person who has negative attitude will tend to spread such kind of vibrations around whomever he is around or around him. Then it also produces negative effects. So a person who has negative attitude also will lead to negative effects. Then if you want to know what exactly is what is the example of negative attitude, you can say a person who keeps saying it's not my job, ಇದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ನನಗಿನ್ನ ತುಂಬ ಕೆಳಮಟ್ಟ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ, ಇದು ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ನಾ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದು ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ನಾ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡದೇ ಇರೋವಂಥವನು, ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಹೊಸ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಟೀಸನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋರು, ನನಗಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ಹೇಗೆ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ರೆಶ್, ದಟ್ ಈಸ್ think about the finances, think about the relationships, think about the environment, think about spirituality, and think about health. So these 5 things will always help you in overcoming negative attitude. Always see to it that you are earning sufficient amount of money. Don't mess up with finance, don't mess up with money, so that will lead to problems. Then you have relationships, always have a good relationships along with always try to maintain good relationship with everyone around you. Then see that you have a good environment, good surroundings, and then try to involve yourself spiritually and see that you eat healthy food to keep yourself healthy. So these 5 points will also help you in coming out from negative attitude. Then always stop listening to negative voice. Try to avoid negative people around you. Those people who are always telling it can't be done, I can't do it. So just try to be away from such kind of people. Then always look for alternative explanations. Don't always accept one decision or one explanation. Just think about many other options. Then moods are contagious, both positive or negative. So moods keep changing, and one person's moods affects the other. So think about this. Then you should control your frustration. Any kind of frustration, it should not be thrown open. It should not be thrown open on others. Then you should not cherish destructive thoughts. Any kind of destructive thoughts comes into your mind, just don't keep thinking about them, just try to push them away. Then always spend time with positive people. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೀಪಲ್ ನಡುವೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು
ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಡೋಂಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್. ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೋಂಟ್ ಸಿಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ನಥಿಂಗ್. ಯಾವುದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ 3 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ಮೂರು ಚಿಂತನೆಗಳು ಅಥವಾ 3 ಥಾಟ್ಸನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ದಿನ ಒಂದು 3 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆದರೂ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು 3 ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, 3 ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೊರ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ರೂಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಡಿಂಗ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೋಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಕೋಟ್ಸನ್ನು ಓದಿ. ಸೊ ಆ ಕೋಟ್ಸಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. So this is how you can these are few simple ways of coming out from negative attitudes. So let us move on to the other.